பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமகா. ஒற்றை நமகா இல்லை. நாம் தேடிப்போகிற அந்த பெரியவர்கள் அவர்களே ஆசீர்வாதம் செய்கிறவர்களாகவோ நமக்காக நாராயணனின் ஆசீர்வாதத்தை பிரார்த்திக்கிறவர்களாகவோ தனக்கு சம்பந்தமில்லை என்று அவனிடம் நமஸ்காரத்தை தூக்கி போடுபவர்களாகவோ எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும். நாம் அதை பற்றி யோசிக்காமல் பெரியவராக இருக்கிற அந்த எல்லா தினசுக்காரர்களுக்கும் முன்னாடி நமோ நமகா என்று பூமியில் சரீரத்தை தள்ளிவிட்டோமானால் அந்த நாராயணன் கிருபை எப்படியோ ஒரு ரூபத்தில் நமக்கு கிடைத்துவிடும். ஒற்றை நமகா சொல்வதில்லை, நமோ நமகா என்று பலவாக பெருக்கியே சொல்வது. பேச்சுவார்த்தையில் கூட உனக்கு 1000 நமஸ்காரம், கோடி நமஸ்காரம் என்கிறோம். அனந்த கோட்டி நமஸ்காரம் என்றே பெரியவர்களுக்கு கடிதாசு முதலியதில் எழுதுவது. அனந்த நமஸ்காரம் என்றே ஒரு அடியார் ஸ்ரீசரணருக்கு மடல் எழுதுவது. இது பற்றி அவரிடம் குறிப்பிட்ட ஸ்ரீசரணர், நீ ஏன் கோடியை தள்ளிவிட்டு எழுதுகிறாய் என்று முதலில் நினைத்தேன். உடனேயே புரிந்துவிட்டது. அனந்தம் என்று சொன்னதற்கு அப்புறம் அதற்கு கோடி மடங்கு ஏது, மடங்கு என்பதே ஏது, அனந்த கோட்டி சரியில்லைதான் என்று புரிந்து கொண்டேன் என்றார். அனந்தம் என்றால் முடிவில்லாதது, முடிவிட முடியாத எண் என்று பொருள். நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமகா என்றே அம்பாளுக்கு நமஸ்காரத்தை அடுக்கிக் கொண்டு போய் அநேக ஸ்லோகங்கள் சப்தசதியில் இருக்கிறது. துர்கா சப்தசதி, தேவி மகாத்மியம், சண்டி என்றும் வழங்குவது. அத்தியாயம் 5. ரொம்பவும் பெரியவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு சாஷ்டாங்க பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணும்போது 4 தடவை பண்ண வேண்டும் என்று சிஷ்ட சம்பிரதாயத்தில் சான்றோர் மரபில் இருந்து வருகிறது. வைஷ்ணவர்களில் ஒரு சம்பிரதாயத்தில் அந்த பெரியவர் போதுமென்று சொல்லும் வரை நமஸ்கரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி நமஸ்காரத்தை வளர்த்து கொடுத்திருக்கும் ட்ரெடிஷனில் வந்த நாம் இந்த பெரிய பிதுரார்ஜிதம் வீணாக விடப்படாது. வினயத்தோடு மேலும் மேலும் வினயத்திற்காக ஆசைப்பட்டு இந்த கிரியையை பண்ண வேண்டும் என்பது ரொம்பவும் முக்கியம். அந்த அடிப்படை எண்ணம் இல்லாவிட்டால் நமஸ்காரம் என்பது தண்டால் மாதிரி ஒரு கசரத்து தான். தண்டாகார நமஸ்காரத்தை தண்டால் நமஸ்காரமாக்கி ஒன்றுக்குமே உதவாத தண்டமாக பண்ணி அபச்சாரப்படக்கூடாது. கசரத் பழகி உடம்பை புஷ்டி பண்ணி கொண்டு மட்டும் என்ன பிரயோஜனம்? உள்ளத்தை திவ்யானுபவங்களால் ஆத்மானுபவத்தால் புஷ்டி பண்ணிக்கொள்ள இந்த மனுஷ்ய சிருஷ்டி ஒன்றுக்கே பகவான் வழி போட்டு கொடுத்திருக்கிற போது உடம்பளவில் மட்டும் மிருகபலத்தை விருத்தி செய்து கொண்டால் நாமும் திரிய ஜீவராசிதான். பகவான் கொடுத்திருக்கும் அந்த வழிகள் பலவிதமாக இருந்தாலும் முக்கியமான லட்சியம் கொழுத்து கிடக்கிற அகம்பாவ புஷ்டியை வினயத்தினால் மெல்லிசு பண்ணி இழைத்து தேய வைப்பதுதான். அதற்கு உபாயம் நராக்கிருத்தியில் நமக்கு நேரே பெரியவர்களாக இருந்து கொண்டிருப்பவர்களின் காலடியில் நமோ நமகா நமோ நாராயணாய என்று விழுவதுதான்.
ஜன்ம விமோச்சனமே அளிப்பது. பரமாத்மாவையே நமஸ்காரம் என்று பாவித்து உபாசியுங்கள். அப்போது எல்லா காமங்களும் உங்களை நமஸ்கரிக்க ஆரம்பித்துவிடும் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. தைத்திரிய உபனிஷத் 3:10-4. என்ன அர்த்தம்? பலவிதமான காமங்களின், அதாவது விருப்பங்களின் நிறைவேற்றத்தை வேண்டித்தான் பொதுவாக நாம் நமஸ்கரிப்பது. அதெல்லாம் நிறைவேறுவது சாத்தியமா? நம் கர்மா அதற்கு விடுமா? அப்படியே நிறைவேறினாலும் அதனால் ஆத்மாவின் நிறைந்த நிறைவை பெற முடியுமா? ஆசைக்கோரளவில்லை என்றபடி இந்த விதமான பிரார்த்தனைக்கு முடிவே இல்லாமல் ஒன்று விட்டால் இன்னொன்று என்று பிடுங்கி எடுத்தபடிதான் போகும். ஆனபடியால் புத்திசாலித்தனமாக பிரார்த்திப்பதென்றால் எல்லா காமனைகளையும் விருப்பங்களையும் விட்டுவிட்ட விடுதலை நிலைக்காகத்தான் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். வேண்டாமை வேண்டி என்று இதை அழகாகச் சொல்வார்கள். அந்த விடுபட்ட நிலையைத்தான் காமங்கள் இவனை நமஸ்கரிக்கும் ஸ்திதி என்று வேதத்தில் சொன்னது. இவன் ஒரு காமனை பூர்த்திக்காகவும் அடிபணியவில்லை. காமனைகள்தான் எங்களை இப்படி திரஸ்காரம் பண்ணிவிட்டீர்களே, கொஞ்சம் கண் திறந்து பாருங்களேன் என்று இவனுக்கு அடிபணியுமாம். ஸ்ருதி வாக்கியம் இதைத்தான் கவிநயத்தோடு சொல்கிறது. வயதானவர்களை, அதாவது யோக்கியதம்சம் நிரம்பிய பெரியவர்களை தினமும் அணுகி பணிவிடை பண்ணி நமஸ்கரிக்கும் ஒழுக்கம் உள்ளவனுக்கு 4 ஸ்ரேயஸ்கரமான விஷயங்கள் மேலும் மேலும் வளர்கின்றன என்று மனுஸ்மிருதியில் சொல்லி அந்த 4 ஆயுஷ், வித்யை, யசஸ், புகழ், பலம் என்று விளக்கி இருக்கிறது. அபிவாதனசீலஸ்ய நித்யம் விருத்தோபசேவினகா சத்வாரி தஸ்ய வர்தந்தே ஆயுர் வித்யா யசோ பலம். 2:121. ஆயுகு பிரக்ஞா என்றும் பாடபேதம் இருக்கிறது. வித்யாவுக்கு பதில் பிரக்ஞா. பிரக்ஞா என்றால் உசந்த அறிவு. வித்யா என்பதற்கும் கல்வி என்பதோடு கூட இந்த அர்த்தமும் உண்டு. நிலத்திலே கழிமாதிரி தண்டனிட்டு கிடக்கிறவன் அடைகிற ஸ்ரேயஸை 100 யாகம் பண்ணினவனும் அடைய முடியாது. ஒரு நமஸ்காரம் 10 அஸ்வமேதத்திற்கு சமம் என்பது கூட சரியில்லை. ஏனென்றால் அந்த 10 அஸ்வமேதக்காரனுக்கு புனர்ஜன்மா உண்டு. நமஸ்காரமோ ஜன்ம விமோச்சனத்தையே தருகிறது என்றெல்லாம் தர்மசாஸ்திரங்களில் நமஸ்கார பலனை சொல்லி இருக்கிறது. நமஸ்காரம் ஜன்ம விமோச்சனமே தருகிறது என்ற அபிப்பிராயத்தை ஒரு பெரியவர் ரொம்பவும் கவிநயத்தோடு பரமேஸ்வரனிடம் பிரார்த்தனையாக தெரிவிக்கிறார். ஸ்ரீ அப்பய தீட்சிதர் குவலயானந்தம். வபுகு பிராதுர்பாவாத் அனுமிதமிதம் ஜன்மனி புரா புராரே நக்வாபி क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान् नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुः अग्रेप्यनदिमान् ईदीस शन्तव्यं तदिदम् அபராதத்வயமபி. பரமேஸ்வரா, என்னுடைய 2 அபராதங்களை நீ க்ஷமிக்க வேண்டும் என்கிறார். என்ன அந்த 2 என்றால், 1 போன ஜென்மாவில் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாதது. அது எப்படி எனக்கு தெரிந்தது என்றால், இப்போது இந்த சரீரத்தில் ஜன்மா எடுத்திருக்கிறேனோ இல்லையோ அதிலிருந்தே தெரிகிறது. அதெப்படி என்றால், நான் மட்டும் போன ஜென்மாவில் உன்னை நமஸ்கரித்திருந்தேனானால் இப்படி ஒரு புனர்ஜன்மாவே வந்திருக்காதே. சரி, இன்னொரு அபராதம் என்ன என்றால், அடுத்த ஜென்மாவில் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ண போவதில்லை என்பதுதான். ஏன் அப்படி பண்ணாமல் இருக்கணும் என்றால், அதுதான் இந்த ஜென்மாவில் இந்த சரீரத்தை உன் முன்னே போட்டு விட்டேனே, அதனால் இந்த சரீரம் விழுந்த விட்டு இன்னொரு சரீரம் எடுக்க முடியாமல் ஜன்ம நிவிருத்தி பெற்றுக்கொண்டு விட்டேனே. மறுஜன்மாவே இல்லை என்கிற போது அதில் நமஸ்காரம் பண்ணுவது என்பதற்கு ஏது இடம் என்று இப்படி ரொம்பவும் சாதுரியமாக நமஸ்கார மகிமையை சொல்லி இருக்கிறார். பாகவதத்தின் முடிவிலே முடிந்த முடிவாக ஸ்லோகம் இருக்கிறது. நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணாமோ துக்க சமனஸ் தம் நமாமி ஹரிம் பரம்.
நாமம் என்று முன்பாதி ஆரம்பம், பிரணாமம் பிரணாம என்று பின்பாதி ஆரம்பம், நடுவிலே பிரணாசம் பிரணாசனம், நாமம் பிரணாமம் பிரணாசம். அழகான சப்தஜாலம். அது இருக்கட்டும். அர்த்த விசேஷம், குறிப்பாக நமஸ்கார விசேஷம் பார்க்கலாம். பரவஸ்துவான ஹரியுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் சகல பாபத்தையும் நன்றாக நசிப்பிக்கிறது என்று முன்பாதி சொல்கிறது. அதோடேயே கிரந்தத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கலாம். அதற்கு சகல நியாயமும் இருக்கிறது. ஆனால் அப்படி முடிக்காமல் நமஸ்கார மகிமையை பின்பாதியாக சொல்லியே பூர்த்தி செய்திருக்கிறது. பிரணாமோ துக்க சமனகா, அவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவது துக்கத்தை சமனம் செய்கிறது, சகல துக்கத்தையும் போக்குகிறது. தம் நமாமி ஹரிம் பரம். ஆகையினால் பரவஸ்துவான அந்த ஹரியை நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன். எந்த பரவஸ்துவான ஹரியின் நாம கீர்த்தனம் சகல பாபத்தையும் நசிப்பிக்குமோ, எவனை நமஸ்கரிப்பது துக்கத்தை போக்குமோ அவனை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று முழு ஸ்லோக அர்த்தம். பாபம் போனாலே துக்கமும் போகாதா என்றால், பாபம் போனால் ரொம்பவும் தார்மீகமாக நேர்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அதுவே துக்க சமனம் இல்லை. என்ன துக்கம்? அவனோடு சேரவில்லையே என்ற துக்கம்தான். அவனோடு சேராத மட்டும் அவனிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜீவனுக்கு அடிமனசில் துக்கம்தான். தர்மமாக, ரைட்டியஸாக, நல்லொழுக்க மொராலிட்டியோடு வாழ்வதால் மாத்திரம் நிறைவு கண்டுவிட முடியாது. நிறைவு இல்லை என்றால் குறைவுதான். குறை என்றால் துக்கம்தானே. அது அவனோடு கலந்தாலொழிய தீராது. அதை அளிக்க வல்லது நமஸ்காரம்தான். இதையே ஸ்லோகம் சொல்கிறது. நாம கீர்த்தனம் என்று காரியமாக பண்ணுவதெல்லாமும் ஓய்ந்து போய் ஒன்றும் பண்ணாமல் சரணாகதி என்று விழுவது நமஸ்காரத்தில்தான். அதனால்தான் அதற்கே அதி உன்னத ஸ்தானம் தந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுகாச்சாரியால் பூர்த்தி செய்திருக்கிறார். பாபம் என்று காரியமாக பண்ணியதை போக்கடிக்க நாமகீர்த்தனம் என்ற காரியத்தை பண்ணியாக வேண்டும். அப்படி பாபத்தை போக்கிக் கொண்டால்தான் அவனை சேருகிற தாபம் நன்றாக மூண்டு அப்புறம் நாமாக சேர முடியாது. அவன்தான் சேர்த்து கொள்ளணும். அது அவன் காரியம்தான், அவனுடைய காரியம் மாத்திரமே தான். நாம் காரியமே இல்லாமல் சரணாகதி என்று கிடந்தால்தான் அவன் அந்த காரியத்தை பண்ணுவான் என்ற ஞானம் பிறந்து சரணாகதிக்கே கிரியையாக நம்முடைய கடைசி காரியமாக அவன் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படியே கிடப்போம். இது பாகவதத்தின் கடைசி ஸ்லோகம். கீதையின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் 18வது அத்தியாயம் 66வது. இதற்கு பிறகும் சில ஸ்லோகங்கள் இருப்பினும் இதுவே பகவானுடைய உபதேசம் முடியும் ஸ்லோகம். பாகவதத்தின் நாயகனாக உள்ள அந்த பகவானே அர்ஜுனனே, அதாவது சகல ஜீவலோகத்தையும் சரணாகதி தான் பண்ண சொல்கிறார். அப்படி பண்ணினால் அகம் துவா சர்வ பாபேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி, நான் உன்னை எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கிறேன் என்கிறார். அதுதான் பாகவதத்தில் நாம் பார்த்த சர்வ பாப பிரணாசனம். அப்புறம் பகவானின் முடிவான மங்கள வாக்காக மா சுச்சகா, துக்கப்படாதேப்பா என்கிறார். பாகவதத்தில் பார்த்த துக்க சமனம். சரணாகதி சாஸ்திரமாகவே பாகவதத்தையும் முடிக்க வேண்டும் என்று சுகாச்சாரியால் பண்ணின போது அதை குறிப்பிட நமஸ்காரத்தையே சொல்லி இருக்கிறார். எதைவிட பெரிய பலன் இல்லையோ அந்த பகவத் ஐக்கியத்தையே நமஸ்காரம், நிஜமான நமஸ்காரம் கொடுத்து விடுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும்
அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம மகாபெரிவாளுடைய பார்வை, அந்த திக்ஷண்யம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு எதையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. கண் இருக்கு, எப்படி இருக்குன்னா அது கண் தாமரை மாதிரி இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லலாம். அம்பாளுடைய மூக்கை பார்க்கும்போது நாசாதண்ட விராஜிதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மூக்கு அப்படியே இந்த நவ புஷ்பக சம்பாப நாசாதண்ட விராஜா சம்பக புஷ்பம் மாதிரி இருந்ததுங்க. ஒன்னொன்னுக்கு ஒன்னொன்னெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. பெரியவாளுடைய பார்வை எப்படி அப்படின்னா அவ்வளவு திக்ஷண்யம், நுணுக்கமான ஒரு பார்வை, எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுவா. அதை அப்சர்வ் பண்ண அது எப்ப அப்சர்வ் பண்ணார், எப்படி அப்சர்வ் பண்ணார், எப்படி உள்ள வச்சிருக்கார், அது உலகத்திற்கு அத்தனை கம்ப்யூட்டர்களையும் சேர்த்து அதை ஒரு 1000ஆல பெருக்கினா எவ்வளவு வரும்? அது பெரியவாளுடைய நாலேஜ்ல 1% அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். பெரியவா அவர் சொன்ன என்ன பண்ணிருக்கா, சென்னையில முகாமிட்டு இருந்த போது கோபாலபுரம் வழியா போயிட்டு இருந்திருக்கா. ரொம்ப வேடிக்கையான சம்பவம் அது. அப்படி கோபாலபுரத்துல அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கா. அப்போ ஒரு ஸ்ரௌத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவார். சாமவேதத்தில் ரொம்ப தலை சிறந்தவர் அவர். அந்த சமயத்துல அவர் காலமாயிட்டு அவருடைய பிள்ளை ஸ்ரௌத்திகள் அதே இதுவா இருக்கார். அவருடைய வீடு அங்க கோபாலபுரத்துல எங்கேயோ இருந்திருக்கு. அந்த வீட்டுக்கு சர்ப்ரைஸா விஜயம் பண்ணணும்னு பெரியவா நினைச்சா போட்டுக்க அப்படியே அந்த கோபாலபுரத்துல வந்துட்டே இருக்கா. இந்த ஸ்ரௌதிகளோட வீடு யாருக்கா தெரியுமா எங்க இருக்குன்னு கேட்கறா. யாருக்கும் தெரியல. அப்ப பெரியவாளோட பார்வை சட்டுன்னு இந்த தெரு ஓட்டுல இந்த ஒரு பொட்டி கடையில ஒரு பையன் குடுமி வச்சுட்டு இருக்கான். குடுமி வச்சுட்டு ஒரு வாரியா அழுக்கான ஒரு பேண்டோ கிட்டோ ஏதோ போட்டுன்னு இருக்கான் போல் இருக்கு, ஒரு பனியன் போட்டுன்னு இருக்கான் போல் இருக்கு. அவன் கையில இதை வச்சுட்டு இருக்கான், சிகரெட் அது வச்சு பிடிச்சுட்டு இருக்கான். அவனை பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்றா, நீங்க போய் அவங்கிட்ட கேளுங்கோ, அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த அம்பிகிட்ட போய் இந்த ஸ்ரௌதிகள் வீடு உனக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்கோ. இவன் அங்க போய் கேட்டா, அந்த பையன்கிட்ட போய் பா இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ரௌதிகளுடைய வீடு உனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? அவன் என்ன பண்ணா அப்படியே கை காமிச்சான். அதோ தெரியுது இல்லையா, ஷேப்பு காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு அசோகா மரம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அடுத்தது ஒரு வீடு வேலி போட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த வீட்டுக்கு அடுத்த வீடு அங்கதான் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை காமிச்சிட்டு ஓடியே போயிட்டான். அங்க நிக்கவே இல்லை, நிக்காதே ஓடி போயிட்டான். ஏன்னா அவங்க காதுல ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர்னு காதுல விழுந்துட்டு இருக்கு. அதுன்னு என்ன அர்த்தம், பெரியவா வந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். அவன் என்ன பண்ணான், அந்த இடத்துல நிக்க விரும்பல, கையில வச்சிருந்த சிகரெட்டை கீழே போட்டு மிதிச்சு அணைச்சான், ஓடியா போயிட்டான். வீட்டுக்கு போனவன் என்ன பண்ணான்னா குடுகுடுன்னு போனான், ஒரு மடக்கு தண்ணி விட்டு தலையில எடுத்து விட்டுண்டான். நல்லா குடுமையா நல்லா ஒரு மாதிரி அலசி இது மாதிரி பண்ணி கட்டியிருந்தான். ஏதோ ஒரு வேஷ்டி இருந்தது, அந்த வேஷ்டி எடுத்து கட்டியிருந்தான் இடுப்புல. உங்க விபூதி வச்சிருந்தது உள்ள பூஜை ரூம்ல, அந்த அப்பா வச்சிருந்திருப்பார் போட்டிருக்க அந்த விபூதி எடுத்துனான், நல்லா நெத்தி ஃபுல்லா பூசினான், கை கட்டி நின்னான். அதுக்குள்ளேயே இந்த சத்தம் வாசல்ல நாம சங்கீர்த்தனை மாதிரி கேட்டுன்னு இருக்கவே இந்த பையனோட அப்பா அவர் சிக்கையெல்லாம் வச்சுன்னு பஞ்சகச்செல்லாம் கேட்டு ரொம்ப நல்லா இதுவா இருக்கா, நல்லபடியா இருந்துருக்கு. அவர் தான் அந்த முதல்ல சொன்னமே அந்த சாமவேதி அந்த ஸ்ரௌதிகளோட பிள்ளை அவர். இந்த பையன் அவருடைய பேரன். ஆக்சுவலா அவர் வாசல் பாக்குற பெரியவா அங்க வந்துட்டா, நேரம் உள்ள வந்துட்டா. உள்ளே வந்தோன்னா அவருக்கு பூர்ண கும்பம் கொடுத்து அழைச்சி வாசல்ல இதுல உட்கார வச்சு, ரேடியில உட்கார வச்சு, அவருக்கு ஹாலில் உட்கார வச்சு பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன உபச்சாராதிகள்லாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா பாக்குற அப்படியே ஒரு வீடெல்லாம் பாக்குறா. என்ன இதெல்லாம் பாடம்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கியா எல்லாருக்கும், ஜீவனம் நன்னா நடந்துட்டு இருக்கா, உனக்கு ஏதாவது சிரமம் எதா இருக்கா, கஷ்டம் எதா இருக்கா, இந்த சொல்லு, நான் இடத்துல இருந்து உனக்கு உபகாரம் பண்ண சொல்றேன்னு அப்படியே அவர் அந்த வேதியரை எல்லாம் விசாரிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த அம்பியை பார்த்து கேட்கிற, அம்பி நீ யாரு அப்படின்னு கேட்க, இவரோட பிள்ளை என்ன. அப்போ அந்த பெரிய அந்த ஸ்ரௌதிகளுடைய பேரனா நீ அப்படின்னு, நீ கிராமத்துல தான் இருந்தேன். நான் கிராமத்துல தான் இருந்தேன், அவர் ரொம்ப பாடாபாடுபடுத்தினார், சாமவேதம் கத்துக்கோ அது இதுன்னு ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தாரு. எனக்கு அதெல்லாம் வரல, அதெல்லாம் எனக்கு நாட்டம் இல்லை. நான் அதனால ஓடி வந்துட்டேன். இங்க நான் அப்பா கூட இருந்தேன். எனக்கு அப்பா பண்றதெல்லாம் கூட எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. இருந்தாலும் நான் அந்த குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன். சரி, உனக்கு இதுல நம்பிக்கை இல்ல, நீ குடுமையை எடுத்துக்க வச்சுட்டு இருக்க. இல்ல அது பெரிய காரணம் அது. இல்ல பரவாயில்ல சொல்லு, எதுவா இருந்தாலும் எங்கிட்ட சொல்ல. அதனால என்ன, நீ உனக்கு எதுலயுமே நம்பிக்கை கிடையாது. சித்த முன்னாடி வரைக்கும் நீ வேற மாதிரி இருந்த,
நான் உன்னை பார்த்தேன். இப்ப நீ திடீர்னு நான் இங்க வரப்போறேன்னு தெரிஞ்சுட்ட உடனே நீ போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஏதோ வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு வேஷ்டி எடுத்து கட்டிண்டு விபூதி எல்லாம் இட்டுன்னு வந்து என் முன்னாடி வந்து கை கட்டிண்டு பவ்யமா நிக்கிற. எதுக்காக இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க? குடுமி எல்லாம் வேண்டாமே, நீ எல்லாரும் மாதிரி இது சாதாரணமா இருக்கிறதுக்கு கிராப் வச்சுன்னு போயிட்டு இருக்கலாமே. இல்ல பெரியவா, நான் ஒரு பெரிய தப்பு ஒண்ணு பண்றேன், ஆனா அதை விட்டு என்னால வெளியில வர முடியல. என்ன பண்ற தப்புன்னு? எனக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கவா எல்லாரையும் தெரியும். அதனால என்ன இல்ல, அவளுக்கு வந்து பொய் சாட்சி சொல்றதுக்குன்னு ஒருத்தர் வேணும். அதுக்கு என்னதான் அவ உபயோகப்படுத்துற? அந்த பொய் சாட்சி சொல்றதுக்கு நீ எதுக்கு சொல்லணும்? இல்ல நான் குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா, நான் அந்த பொய் சாட்சி சொல்ல போகும்போது மாத்திரம் நான் நல்ல புதுசா ஒரு பூணல் வாங்கி மாட்டின்னு விடுவேன். மாட்டின்னுட்டு நான் வேஷ்டி கட்டிப்பேன். சட்டை போட்டுப்பியோ அப்படின்னு கேட்டா சட்டையெல்லாம் போட்டுக்க மாட்டேன். கோர்ட்டுக்கு போறச்சேன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறச்சேன்னா சட்டையெல்லாம் நான் போட்டுக்க மாட்டேன். இடுப்புல ஒரு துண்டு கட்டின்னு இருப்பேன், ஒரு வேஷ்டி கட்டின்னு இருப்பேன், விபூதி பட்டையா போட்டுன்னு இருப்பேன், இந்த பூணல் புது பூணலா போட்டுருப்பேன். இப்படி நான் போய் சாட்சி சொன்னேன்னா அவளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, பிராமண பையன் பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால போன உடனே எல்லாம் விசாரிச்சு எல்லாம் பண்ணுவா. அவ சொல்வா, எப்படி பொய் சாட்சி சொல்வேன்? இல்ல ஒரு கொலையோ இதுவோ ஏதோ நடந்ததுன்னா அவன் என்ன கூட்டின்னு போயிட்டு எனக்கு எல்லாம் சொல்லி தருவா. நான் இந்த இடத்துல இருந்து இத பார்த்தேன், அப்படி நடந்தது, இப்படி நடந்ததுன்னு அப்படியே சொல்லுவா. நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை எதுவே மாத்தவே மாட்டேன், அப்படியே சொல்லிட்டு வருவேன். இது வரைக்கும் எத்தனை தடவை சொல்லிருப்பேன் நான்? அது கணக்கே கிடையாது, 500 தடவைக்கு மேல சொல்லியிருப்பேன். இதெல்லாம் உனக்கு பாவம்னு தோணலையா? இன்னைக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது, வேலை எனக்கு சம்பாதிக்க முடியாது, எனக்கு இந்த வைதிக தொழிலும் தெரியாது, எனக்கு வேற ஒன்னும் படிக்கவும் இல்லை, நான் இப்படியே இருந்துட்டேன். இதுல நான் ஒரு தடவை நான் போயிட்டு நான் வந்தேன்னா எனக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுப்பா, சாப்பாடு கொடுப்பா. ஒரு நாளைக்கு 50 ரூபா கிடைக்கும், ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாயும் கிடைக்கும், கேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி 500 ரூபா கூட கிடைக்கும். அது வச்சு நான் ஏதோ போயிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த புகை பிடிக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்றது? அது எனக்கு அவளோட பழகினதுனால, இந்த போலீஸ்காரோடையும் மற்றவாளோடையும் பழகினதுனால இந்த பழக்கெல்லாம் எனக்கு வந்துடுச்சு. நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பெரியவா, தப்பு தான். சரி, உனக்கு நான் ஒன்னு சொல்றேன் கேக்குறியா? நீ இதெல்லாம் விட்டுவிடேன். ஐயோ முடியாதே, போலீஸ்கார என்ன தேடின்னு வந்துடுவாளே, என்னை விடவே மாட்டாளே, ஏன்னா நான் சொல்ற சாட்சி தான் எப்பவுமே ஜெயிக்குங்கிறதுனால அவ என்னை விட மாட்டாளேன்னு. இல்ல நீ சொல்லிடுமா, நான் பெரியவரை பார்த்தேன், அவர் சொன்னார் எனக்கு இனிமே இதெல்லாம் வேண்டாம், நான் வேற ஒரு வேலை எனக்கு கொடுத்துட்டா நான் போறேன், நான் உனக்கு ஒரு கோவில்ல ஒரு வேலை வாங்கி தரேன், நீ இந்த கோவிலை சுத்தப்படுத்துறது அதெல்லாம் மேற்பார்வை பார்க்கறது அதெல்லாம் நீ பண்ணின்று, உனக்கு அவ வந்து உனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பா, உனக்கு ஏதோ பைசா செலவுக்கெல்லாம் பணம் கொடுப்பா, இது சௌக்கியமா நன்னா இருக்கலாம்னு. ஆமா, அதெல்லாம் கேட்கறதல்ல சுவாமி, நீங்க சொல்லிட்டு அதெல்லாம் சுலபமா நான் இங்க விட்டுட்டு வெளியில வர்றதுங்கிறது எனக்கு முடியாது. இது வரைக்கும் பழகி இருக்கிற பழக்கத்துல இருந்து விடுபட்டு வெளியில வர்றதுங்கிறது நடக்கிற காரியம் இல்ல. இந்த போலீஸ்காரெல்லாம் நான் எங்க இருந்தாலும் தேடி பிடிச்சு கொண்டு வந்து பழையபடிதான் பண்ணிடுவா. எல்லாம் வேஸ்ட், நீங்க என்ன விட்டுடுங்க சுவாமி, அனாவசியமா நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணி நீங்க இது பண்ண வேண்டாம். எல்லாரும் நன்னா உங்க பேச்ச கேட்டு நன்னா வந்துட்டா, நான் கெட்டு போனதுனால என்ன என் தலையெழுத்து இப்படிதான், எனக்கு நீங்க அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அடுத்த பிறவியா நன்னா இருக்கணும்னு பண்ணுவோன்னு. பெரியவா பார்த்தா இது தேடுற கேஸ் இல்ல, என்னத்த சொன்னாலும் இது வந்து நம்மளால பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம சொல்ற முடியல திருத்த முடியாத கேஸா அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி திருத்த முடியாத கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, சரி பாரு கிளம்பிட்டா அங்கேருந்து. ஆனா போய் பகவான்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணா. அன்னைக்கு சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணும்போது இது மாதிரி அநியாயத்துக்கு நம்ம குழந்தைகள்லாம் நம்ம வம்சாவழிகள்லாம் எல்லாம் இப்படி கெட்டு போறதே, இவாளுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுப்பா, இவாளை நல்லபடியா பண்ணுப்பா, நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியா அந்த பையனை திருத்த முடியாத போயிடுத்தே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? இப்படி லோகத்துல எத்தனையோ பேர் இருக்காளே, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால தப்பு பண்றவா பாபம் பண்றவா எவ்வளவு பேர் இருக்காளே, அதோட மாற்று மதத்தவருடைய இன்ஃபுளுன்ஸ்னாலையும் தப்பு தண்டாவா செய்யக்கூடியவாளோட பழகிற குழந்தைகளுக்கும் இப்படிப்பட்டமான நிலைமையெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் போறதுக்கே கடவுளே, சந்திரமௌலீஸ்வரா, நீதான் ஒரு திரிபுர சுந்தரி அம்பாளே, காமாட்சி கருணா கட்டாட்சி, நீதான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வழியை பண்ணணும். இந்த பையன் திருந்தணும், அவனுக்கு சாதாரணமா இயல்பா மாறணும், அவன் அப்பா மாதிரி ஆக முடியாதுன்னாலும் அட்லீஸ்ட் அப்பாவுக்கு உபகாரம் பண்றவனா கூட இருந்துட்டு அவரோட வேலையெல்லாம் கத்துண்டு நல்லவனா மாறினா அதுவே போரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா வேண்டிண்டாலாம். லோகம் நன்னா இருக்கணும்னா லோக க்ஷேமார்த்தம், உலகம் நன்னா இருக்கணும், எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், யாரும் தப்பு பண்ணக்கூடாது, மற்றவாளுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடாது, மற்றவாளுடைய பொருளை அபகரிக்க கூடாது, என்ன கிடைக்கும் எல்லாத்தையே நிஜ கர்மோபாத்தம் வித்தம் தேன வினோதய சித்தம்னு ஆச்சாரியார் சொன்ன மாதிரி
உன்னுடைய செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுட்டு சந்தோஷமா மனசை வச்சுக்கோ. ஆனா அனாவசியமா மாகுரு தன ஜன எவ்வன கர்வம் ஹரதி நிமேஷா தாலசர்வம் சொல்ல. தனம் இருக்கு, ஆள்கட்டு இருக்கு, மனுஷா இருக்கா, இன்னைக்கு எனக்கு புகழ் இருக்கு, கல்வி இருக்கு, பெருமை இருக்குனால நம்ம கர்வப்படக்கூடாது. எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷமா காலன் அழிச்சுட்டு போயிடுவான். அதனால கிடைக்கிறத வச்சுண்டு பணத்தாசைக்காக பேராசை பிடிச்சு அடையக்கூடாது அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொன்ன மாதிரி அதே தானே நம்ம பெரியவாளே எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கா. நமக்காக பெரியவா போய் அன்னைக்கு பூஜையில பிரார்த்தனை பண்ணாலாம். அந்த பையன் தெரிஞ்சினானா தெரிந்தலையா, எப்படி ஆனா ஏது ஆனா அது நமக்கு தெரியாது. அது உங்களுடைய ஊகத்துக்கு நான் விட்டுடுறேன். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா கருணையோட வடிவம். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லத்தை சொல்றது, இதத்தை சொல்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். எதை பண்ணினா நமக்கு சிறப்பு, எதை பண்ணினா நமக்கு ஸ்ரேயஸ், எதை பண்ணினா நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து அவ பல விதங்களில் யோஜனை பண்ணி பல திட்டங்களில் நமக்கு சொல்லி சொல்லி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு இருக்கா. அதெல்லாம் நாம தான் ஒழுங்கா கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு அபரிமிதமான பலன் கிடைக்கும். அந்த அபரிமிதமான பலனை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பலனை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் தான் ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பெரியவாளோட மகிமையெல்லாம் நாம பார்த்துட்டு வரோம். அதுல பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை பத்தி சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பெருமை, தான தர்மங்கள்ல சாஸ்திரம் எதுக்கு நமக்கு உயர்வா சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு சமுதாய பிரச்சனை, முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வரதட்சணை கொடுமை அப்படிங்கிறது. இந்த வரதட்சணை கொடுமைக்காக இந்த வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படின்னு இப்போ ஏதோ பார்த்தேன்னா அரசியல் ரீதியெல்லாம் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படி இப்படின்னு பல அமைப்பெல்லாம் இதை ஒரு ஏக்கமா பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா 1960 வாக்கிலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கீமா சொன்னா, வரதட்சணை ஒழிப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சான்னே சொல்லலாம் பெரியவா. காரணம், அந்த காலகட்டத்துல 1960 வாக்குல எல்லாம் இந்த வரதட்சணை கல்யாணத்துல பெண்களுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா வரதட்சணைங்கிறது ஒரு பெரிய பூதம் மாதிரி ஒரு பெரிய கொடுமையா இருந்தது, ஒரு சிரமமான காரியமா இருந்தது. ஒரு பணத்தை எடுத்து, அதாவது கல்யாண செலவுக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஸ்ரீதனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பெண்ணை வெறுமனை அனுப்பாத, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நகை நட்டு பாத்திரம் மண்டங்கள் அப்படின்னு கொடுத்து ஏதோ ஒரு ஸ்ரீதனம் கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் தான் இருந்தா கூட அதை ஒரு ஆடம்பரமா இத்தனை பவுன் போட்டேன், இத்தனை பவுன் நகையை போட்டேன், வைரத்தை போட்டேன், வைர உடைத்தை போட்டேன், இது மாதிரி இத்தனை பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், இவ்வளவு விலைக்கு அத்தை வாங்கினோம், இத்தை வாங்கினோம், இவ்வளவு ஆடம்பரம் எடுத்தணும், இத்தனாம் பெரிய சத்திரத்தை எடுத்தோம், இன்னென்னெல்லாம் பண்ணினோம், இப்படி ஜானவாசம் ஊர்வலம் வச்சோம், இப்படி ரிசப்ஷன்ல கச்சேரி வச்சோம், அத்தை பண்ணினோம் இத்தை பண்ணினோம் அப்படின்லாம் நாம இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஆடம்பரமா தானே பண்ணிட்டு போயிருக்கு சமுதாயத்துல. இப்படி பண்ணினதுனால இருக்கிறவா பண்றாங்கிறதுனாலயே என்ன ஆயிடும்னர், இல்லாத வாழ்க்கெல்லாம் முதல்ல ஒரு குறை வந்துடுது, தாழ்வு மனப்பான் வந்துடுது. அதுக்கு மேல இந்த இருக்கிறவா பண்றவாளை பார்த்தா நமக்கு ஒரு அசிகை வந்துடுறது. மூணாவது, நம்மளும் எப்படியான கடன் உடன் வாங்கியானும் இதை மாதிரி பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் வந்துடுறது. இப்படி சமுதாயத்துல பல குழப்பங்கள் வர்றதுக்கு, பல தவறுதல்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னது காரணமே அதான். உலகத்துல பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே ஆடம்பரம், அனாவசிய செலவு தான். அந்த ஆடம்பரத்தினால்தான் அனாவசிய செலவு பண்றோம். அதனால ஆடம்பரத்தை எடுத்து எளிமையை பண்ணிட்டோம்னா அனாவசிய செலவுக்கும் நமக்கு வேலை இல்லாத போயிடும், அப்போ அமைதியும் தானே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால்தான் பல விஷயங்களை சொன்ன. நமது இந்து மதத்தோட சிறப்பே என்ன, ரொம்ப எளிமைதான். பெரியவாளையே பாருங்களேன், அவ இருந்தது எப்பேற்பட்ட ஒரு பீடத்துல, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேரும் அவ காலில் வந்து விடுறாப்புல
அவள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி அவள் அனுகிரகத்தை வாங்குறாப்புல தான் ஒரு பதவியில் இருந்தா. அப்படி இருந்தா கூட அவரோட உடையாகட்டும், நடை, உடை, பாவனை, இருக்கிற இடம் எதுவா இருந்தாலும், ஆகாரம், சர்வத்திலையும் பார்த்தா இனிமே இதை விட எளிமையா ஒருத்தர் இருக்க முடியாது. பெரியவா தெய்வ திருங்குறள்ல பார்த்தா அப்படித்தான் சொல்றா. நாம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட நடை, உடை, பாவனையிலேருந்து எல்லாத்தையும் எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னார், உலகத்துல உள்ள பரம ஏழைக்கு கூட என்ன கிடைக்குமோ அதைத்தான் ரொம்ப இருக்கிறதுலேயே பணக்காரன் கூட வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறார். இதை விடவா பவர்ஃபுல்லா ஒரு பிராக்டிக்கலா கம்யூனிசத்தையும் சோசியலித்தையும் சொல்ல முடியும்? அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா. நாட்டில் உள்ள பரம ஏழை என்ன கிடைக்குமோ அவனுக்கு அதைத்தான் நாட்டில் உள்ள பணக்காரன் ஆசைப்படணும், வச்சுக்கணும், உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி வச்சுனுட்டா இவன் அவனை பார்த்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் வராது, துவேஷம் வராது, அதனால தப்பெல்லாம் தண்டாலாம் நடக்காது. அப்படிங்கிறதுனால எளிமையா இருக்கணும்னு சொல்றா. நமது இந்து மதத்துல எல்லாமே எளிமையா இருக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிற அந்த மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் அப்படிங்கிறது நம்ம இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு, கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறவாள்லாம் பார்க்குறோம். அது அத்தனையுமே பரம தோஷம்னே பெரியவா சொல்றா. சாஸ்திர விரோதம். அதாவது நாம அளவுக்கு அதிகமாக செலவழிச்சாலும் அதுவுமே சாஸ்திர விரோதம், அதுவுமே ஒரு திருட்டுக்கு சமம் அப்படிங்கிறா. அந்த தோஷம் வந்துடும். அதனால எதுக்கு என்னென்ன செலவழிக்குமோ அந்த அளவுபடிதான் செலவழிக்கணும். அதை மீறி செலவழிச்சோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கு இல்லைங்கிறது பற்றியே பிரச்சனை இல்லை. அப்படி செலவழிச்சாலே அதே ஒரு சாஸ்திர விரோதம், தோஷம் அப்படின்னு சொல்லித்தான் இந்த கல்யாணத்தை எளிமையா பண்ணணும்னு சொல்றோம். அதுல சில விஷயங்களெல்லாம் நாம அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுல முக்கியமான ஒண்ணு வரதட்சணை அப்படிங்கிறது. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ஒருத்தர் வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு, இந்த வேதாந்த தேசிகன் சர்வதந்திர சுதந்திரர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். அப்படின்னா அவர் யாரையும் இதுக்கும் எதிர்பார்க்காதவர், எல்லாத்தையும் ஸ்வயமா தானே சாதிச்சுக்க கூடியவர், அப்படி ஒரு சக்தி வாஞ்சவர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். எப்பொழுதுமே எல்லாருக்குமே விரோதிகள் அப்படின்னு பிடிச்சவா பிடிக்காதவான்னு இருக்கிறது உலகத்துல சகஜம் தானே. அதனால என்ன பண்ண, அந்த வேதாந்த தேசிகனை கண்டா பிடிக்காதவாளும் சில பேர் இருந்தா. அவளுக்கெல்லாம் இவரோட அந்த சர்வதந்திர சுதந்திரன், இவர் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டார், யாருக்கும் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த பேரை மாத்தணும், இது தப்பு, இவராகவே போட்டுருக்கார், இது பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால பல விதத்துல என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபகீர்த்தி வரணும் அப்படின்னு. அது எல்லாம் நான் ஈஸ்வர அனுகிரகத்துல தானே ஜெயிச்சுன்னு வந்திருந்த தேசிகன். அப்படி பண்ற ஒரு தந்திரங்கள்ல என்ன பண்ணா, ஒரு அடிமுட்டாளா பரம அசடா ஒரு பையனை கொண்டு போய் அந்த வேதாந்த தேசிகிட்ட சிஷ்யர் மாதிரி அனுப்பிச்சு, நீ அவர்கிட்ட போய் அவர் கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கேளு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இந்த குழந்தையும் பாவம், இவ எதுக்கு என்ன சொல்லி அனுப்புறான்னு தெரியாது, ஒரு பெரிய மகான் கைங்கரியம் பண்ணா நமக்கு க்ஷேமம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் இருந்தார். அவருக்கும் இந்த குழந்தைகிட்ட பிரியமா இருந்தது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசையா இருக்கு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோ அப்படின்னு. கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னா வேதாந்த தேசிகன் என்ன பண்ணார், ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னா காசி பணம் வேணும். அதுக்கு உண்டான ஐஸ்வர்யத்துக்கு என்ன போறது, இவரோ ஒரு சன்னியாசியா இருக்கார், இவர்கிட்டயோ ஒன்றும் உடமை இல்லாத இருக்கார். என்ன பண்ணின தேசிகன், அவர் பெரிய வித்வானா இருந்ததுனால, பண்டிதரா இருந்ததுனால புரிஞ்சு கொடுத்தோம், யாரோ என்னமோ நமக்கு வேண்டாதவா இந்த குழந்தையை தூண்டி விட்டுருக்கா அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சு விட்டார். இருந்தாலும் இந்த குழந்தை கல்யாணம்னு கேட்டுருத்தோம், இதுக்கு பண்ணி வைக்கணும், இது நம்மளோட கடமை. அதனால என்ன பண்ணார், ஆஹா பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு. அதுக்கு ஐஸ்வர்யம் ஒன்னா என்ன பண்றது, இப்போ எதிரிகள்லாம் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தான்னா, இந்த பொருளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு காசு பணம் வேணும், இந்த காசு பணம் வேணும்னா இவர்கிட்டயோ காசு பணம் கிடையாது, இவர் யார்ட்டையானு போய் வாங்கித்தானே ஆகணும், யாச்சகம் வாங்கணும். அப்படி வாங்கிட்டாருன்னா இவர் சர்வதந்திர சுதந்திரங்கிற பேரு தப்பாயிடும், பொய்யாயிடும் அப்படின்னு இவர்கிட்ட வந்து சண்டை போடலாம் அப்படின்னு காத்திருந்தா, இதை தன்னோட மேதாவிலாசத்தினால் தெரிஞ்ச தேசிகன் என்ன பண்ணார், யார்கிட்டையும் போய் கேட்கல. இப்படி மனுஷால்கிட்ட கேட்டாதானே நமக்கு கௌரவ குறைச்சல். அவர் என்ன பண்ணினார், ஐஸ்வர்யத்துக்கு அதிதேவதையான மகாலட்சுமியை குறிச்சு ஸ்ரீஸ்துதி அப்படின்னு பண்ணினார். அப்படி ஸ்ரீஸ்துதி பண்ணினோடனே ஐஸ்வர்ய தேவதையான மகாலட்சுமி கனகமழை பொழிஞ்சா அப்படின்னு. ஆதிசங்கருக்காக நெல்லிக்கனியா அம்பாள் மகாலட்சுமி கனகதாரா பண்ணினா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த வைஷ்ணவாச்சாரியன வேதாந்த தேசிகனுக்காகவும் அம்பாள் கனகமழை பொழிஞ்சாளாம். அப்படி அம்பாள் பண்ணின அந்த கனகமழையை வச்சுட்டு இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னு இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா சொல்றா. இது வேதாந்த தேசிகனோட பிரபாவம் வெளிப்படுறது, அவருக்கு கனகமழை பொழிஞ்சது. இதுல முக்கியமான விஷயம், எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா பெரியவா அதை சொல்றா. நான் எதுக்காக இந்த கதையை எடுத்து உங்களுக்கு உதாரணமா சொல்றேன்னா, வேதாந்த தேசிகன் காலத்துல கூட
ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு கல்யாண செலவுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் அவன்தான் பணம் தயார் பண்ணணும்னு தெரியறதே வழியே பொண்ணு வீட்டுக்காரன் தலையில கைய வச்சு எல்லா செலவையும் அவன் தலையில கட்டுறது முடியாது. தேசிகன் காலம் வரைக்கும் புள்ளத்து வீட்டுக்காரன் தான் செலவழிச்சு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியறது. எனக்கு பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்ற இந்த வரதட்சணையை பத்தி சொல்றதே. அதுக்கப்புறம் தான் சமீப காலங்கள்ல தான் இது தலைகீழ மாறி இருக்கு. தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு புள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கினா பொண்ணுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் தான் தலைகீழ மழி பொண்ணு வீட்டுக்காரன் பிள்ளைக்கு பணம் கொடுத்து பொண்ணையும் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. யாரானும் ஒரு கடையில சாமான் வாங்கினா அந்த கடைக்காரன் சாமானையும் கொடுத்துட்டு அதுக்குண்டான விலையும் கொடுப்பாடா என்ன? கொடுக்கவே மாட்டா. வாங்குறவன் தான் விலையை கொடுக்கணும், கொடுக்கறவன் பொருளைத்தான் கொடுப்போம். ஆனா இந்த விவாகத்துல பார்த்தேன்னா பொண்ணையும் கொடுத்து பணத்தையும் கொடுக்கறாப்புல இருக்கு. இது எப்படி ஒரு இந்த பழக்கம் வந்ததுன்னு தெரியல. இது ரொம்ப சாஸ்திர விரோதமான பழக்கம். இதை அடியோட ஒழிக்கணும், மாத்தணுங்கிறதான் பெரியவாளோட ஆசை. அதுக்காக தான் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொன்னா. காரணம், அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி வரதட்சணை கொடுக்கறதுக்கு முடியாதே பல ஏழை குடும்பங்கள்ல பெண்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா. இந்த கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்தேன்னா எத்தனை பேர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் வயசாயிடுத்து, பொண்ணு கல்யாணம் வேணும் வயசாயிடுத்து, பெரியவா அனுகிரகம்னும் பெரியவா அனுகிரகம்னு அப்படின்னு எத்தனை பேர் வந்து கேட்கறத பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு நாம ஏதோ பிரார்த்தனையா சொன்னா கூட பெரியவா மனசை அப்படியே ரொம்ப அதுல அவளுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது. பத்தியா ஒரு காசு பணத்தினால ஒரு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆறுது நின்று எடுத்து பத்தியா. ஒரு விவாகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு 40 சம்ஸ்காரத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு, ஒரு அனுஷ்டானத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. அது நடக்காத போறது பத்தியா. சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன தர்மத்துக்கு சொன்ன அனுஷ்டானம் இல்லாத போயிடுத்து பத்தியா ஒரு காசு பணத்தினால செலவழிக்க முடியலங்கிறதுனால அப்படின்னு தான் வருத்தப்பட்டு தான் இந்த வரதட்சணையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. சரி சார், பொண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா இவரையே இவ்வளவு வருத்தப்படணும் அப்படின்னு. ஆனா ஆயிட்டு போறது, ஆகலைன்னா ஆயிட்டு போறது அப்படின்னா ஸ்திரீகளுக்கு நமது சனாதன மதத்துல நம்ம தேசத்துல பெரிய விஷயம் என்னென்ன, அந்த கற்புங்கிறத ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவளுக்கு காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆயிடுத்துன்னா அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வயசு கோளாறுனால மனசு விகாரப்பட்டு இன்னும் சாஸ்திர விரோதமான பல காரியங்கள் எல்லாம் அனாச்சார காரியங்களும் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடும். அதனாலேயே குழந்தைகளுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு நமது தேசத்துல நம்ம சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்ச முடியும். அந்த மனோவிகாரம் வந்து அவளுக்கு அந்த மனசு கெட்டு, அதாவது இந்த சரீரம் அந்த அந்தந்த வயசுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் வரதோ இல்லையோ, அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணும்னர் அதுக்கு ஏத்தாப்புல அனுகூலமா நாம இந்த சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலன்னா தானே தப்பு பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுரும். அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்தந்த காலகட்டத்துல இந்தந்த வயசுல இன்னென்ன காரியங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள ரிஷிகள்லாம் நமக்கு பார்த்து பார்த்து தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு வேணா அதோட தாத்பரியம் புரியல. நாம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்துன்னு நாம அதுல உள்ள ஜீவனை முக்கியமான விஷயங்களை கோட்டை விட்டுறோம். அது கூடாது. அப்படி கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா ஸ்திரீகள் பல விதத்திலையும் கெட்டு போறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்படி கெட்டு போயிட்டா ஒரு சமுதாயம், ஒரு கலாச்சாரம் எல்லாமே கெட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஹேதுவாயிடுறது. அப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிறது காலாகாலத்துல ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அவ கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் அதான் சொல்றா பெரியவா. சாரதா சட்டத்தை பத்தி சொல்றதே, சாரதா சட்டத்துல சொல்லியிருக்கா, அதாவது மினிமம் ஏஜ் தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கா. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் சொல்லல. 18 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றா. சரி, அப்ப சட்டப்படி 18 வயசு வரைக்கும் வேணா கல்யாணம் பண்ணாத இருக்கலாம். சரி, சட்டத்துல 18 வயசுக்குள்ள மினிமம் ஏஜ் சொன்னா அந்த ஏஜ் தாண்டினோன்னு உடனே நாம சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்றதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையோ, முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையோ, அது கூட பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் வருத்தப்பட்டு பிரிவா சொல்றா. அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு as early as possible எவ்வளவு பண்ணிடணுமோ அந்த கல்யாணத்தை விவாகத்தை பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிட்டு அவளுக்கும் ஒரு பொறுப்பு வரும். ஏதோ அவ பாட்டுக்கு பொறுப்பு இல்லாத தெரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டா. இந்த குழந்தைகளுக்குள்ள ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்திரீகள் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா பல விபரீதங்களுக்கு, கலாச்சார சீரழிவுக்கு காரணமாயிடும்ங்கிறதுனாலதான் பெரியவா ரொம்ப முக்கியமா இருந்து அவளுக்கு உடனே கல்யாணம்னு பெரியவா தாபப்பட்டு அதுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்கிற இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா மாசம் மும்மாரிங்கிறோம். ஆண்டாள் சொல்றாளே, தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து
ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகள அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே, மும்மாறி பெய்யுறது அப்படின்னா எது எதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது? மாசம் 3 மழை பொழியணும், மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எது எதுக்குன்னர் 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர் மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எது எதுக்குன்னர் 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர் அந்தணன் நியமத்தோட இருந்து வேதம் ஓதுறதுக்காக ஒரு மழை, பிராமணன் தன்னோட சுதர்மத்தை பண்ணிட்டு கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணி யாகங்களை பண்ணி வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு அப்படி அனுஷ்டானத்தோட என்னன்னா அவன் பண்ற யாகங்களுக்காக அவனோட அந்த வேத அனுஷ்டானத்துக்காக அந்த வேதத்துக்காக ஒரு மழை பொழியிறது. இது ஒரு மழை. 2வது மழை, அந்த நாட்டாளுற ராஜா தர்ம நெறி தவறாத நீதிமானா இருந்து ஆட்சி பண்ணினான்னா அந்த நீதி நெறி வழுவாத அந்த ஆட்சிக்காக ஒரு மழை. 2 மழையாச்சு. 3வது மழை எதுக்குன்னர் அந்த நாட்டில் உள்ள பெண்கள்லாம் கற்போட இருந்தா, கற்பு நெறி தவறாத இருந்தா, ஒழுக்கத்தோட இருந்தா, சீலத்தோட இருந்தா அவளோட அந்த கற்புக்காக ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த மும்மாரியில பார்த்தேன்னா இந்த காலகட்டத்தில் பிராமணர்கள்லாம் தங்களோட சுதர்மத்தை விட்டுட்டு எங்கெங்கெல்லாமோ போய் வேதம் இல்லை, அத்தியனம் இல்லை, அனுஷ்டானம் இல்லை, யாகக்கியம் இல்லை அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த காலகட்டத்தில் அப்பெல்லாம் ரெகுலராக டான்னு மழை பெஞ்சது, எல்லாம் நதிகள் எல்லாம் தண்ணி பிரவாகமா ஓடிந்தது, எல்லாம் முப்போகம் விளைஞ்சிருந்தது, எல்லாரும் சுபீட்சமா இருந்தா க்ஷயமா இருந்தா அப்படின்னா என்ன இதுக்கெல்லாம் காரணத்தை யாரணும் ஆராய்ஞ்சு பார்க்கிறோமா? வேற ஏதோ விஞ்ஞான ரீதியா எல்லாமோ காரியத்தை பார்க்கிறோம். ஆனா அதுக்கு மேல சூக்ஷ்மமான இந்த காரணம்தான். அப்படி இல்லாதனால போயிடுத்து ராஜாக்களும் தர்ம நீதி தவறாத ஆட்சி பண்றாளா அப்படின்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அதனால அவளுக்காகவும் மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கு. இப்ப இனிமே மாசத்துல மும்மாரின்னு போய் ஒரு மாறி தான் பொழியலாம். அந்த ஒரு மாறியும் என்னென்ன இந்த ஸ்திரீகளோட கற்பு ஒழுக்கத்துக்கு நடவடிக்கைக்கு தான். இன்னும் அதையும் நாம கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் முழுக்க மழையே இல்லாதன்னா போயிடும். அதனாலதான் பெரியவா என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம், குழந்தைகளுக்கெல்லாம், பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், எல்லோரும் ஒழுங்கா இருக்கணும், நெறிமுறையோட இருக்கணும், கற்போட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும். அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணா இப்படி எல்லாம் சொல்லி அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா இது எத்தனை பேர் கேட்க முடியாது, தெரியாது நமக்கு. என்ன பண்ணா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் கல்யாண வயசுல இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்தா. நமக்கு சாஸ்திரத்துல அப்பா அம்மா ஷரத்தை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு, அவளை மீறி எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. ஆனாலும் நான் ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு உங்களெல்லாம் அப்பா அம்மா ஷரத்தை கேட்காதீங்கன்னு சொன்னா அது தர்மமும் இல்லை. நான் குருவா இருக்கிறவனே அப்பா அம்மா ஷரத்தை கேளுங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் சரி, இந்த கல்யாண விஷயத்துல உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் சீரசனத்தி பண்ணாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு உங்க அப்பா அம்மா சொன்னால்னா நீங்க தயவு பண்ணி ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, சத்தியாகிரகம் பண்ணுங்க. அவ சொன்னதை கேட்காதீங்கன்னு சொல்லல, சத்தியாகிரகம் பண்ணிங்கோ. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படிங்கிற அது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னர், நீ இது மாதிரி வரதட்சணை கேட்டா சீரசனத்தி கேட்டா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் பெரியவா வேண்டுகோள் விடுக்கிறா. சொல்றா, நீங்க இது மாதிரி சீரசனத்தி கேட்டு இதை கொண்டா வரதட்சணை கொண்டாலாம் கேட்டா நாங்க பெண் வீட்டுக்காரால சிரமப்படுத்தினா நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்கோ. அப்படி சொன்னேன்னாலே தன் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்காத இருக்கிறத பார்த்து தப்பா பார்க்கணும்னு மனசு சமாதானமாக, அதனாலேயானும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவ அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லாம் தாப்பப்படுறா. இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பெரியவா தாப்பப்படுறா பாருங்களே, எந்த அளவுக்கு தாப்பப்படுறா அப்படி சொன்னா. அதே மாதிரி பத்திரிகை என்ன பண்ணா அதுக்கு இன்னொரு பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டா. இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் பத்திரிகை எல்லாம் போறோம் இல்லையோ, இந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் இந்த பிள்ளைக்கும் ஈஸ்வர கிருப்பையினால காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் பரமானுகிரகத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இந்த விவாகம் நடக்கிறது எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா. அப்படி பத்திரிகை போறதே நீங்க வரதட்சணை வாங்கிண்டேன்னா சீரசனத்திலாம் கேட்டு வரதட்சணை வாங்கிண்டா அந்த பத்திரிகையில காஞ்சி காமகோடி பீடாதிவிதிகள் அனுகிரகத்தினாலன்னு என் பேரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. அப்படி வரதட்சணை வாங்கினேன்னா சீரசனத்தின்னு கேட்டேன்னா அதை ஒரு வியாபாரமா பண்ணினேன்னா விவாகத்தை அதுல என்னோட அனுகிரகம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லப்படாது, கிளைம் பண்ணிக்கப்படாது, என் பெயரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா என்னெல்லாமோ சொல்லி பார்க்கிறா. நமக்கு உடனே
ஒரு பெரியவா அனுகிரகம் தானே வேணும்னு எல்லாம் படுத்தணும். அது வேண்டான்னு யாரானு விடுவோமா? விடமாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பெரியவாளுக்கு. காசு பணத்தை விட நமக்கு பெரியவா அனுகிரகம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நாம நினைச்சுப்போம். அப்படிங்கிறதுனால இப்படி சொன்னா, அப்படி சொல்ற அப்படி வாங்காத போடுற பத்திரிகையா இருந்தா அதுல வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம்னு பத்திரிகையே பிரிண்ட் பண்ணுங்கிற, பத்திரிகையிலே போடுங்கோ வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம் அப்படின்னு. அதுல வார்த்தை பாருங்க, வரதட்சணை வாங்காத விவாகம் அப்படின்னு சொல்லல, வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத அப்படிங்கிற. அப்ப எதுவும்னா என்ன, கேஷா தான் வாங்கினேன்னு இல்ல, டவுரின்னு ஏதோ பணமா வாங்கினோன்னு இல்ல. இதுக்கு பதிலா பணத்துக்கு பதிலா நீங்க என்ன 4 பவுனா சேர்த்து போட்டுருங்கோ, இன்னும் 4 வெள்ளி பாத்திரமா வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லாத, கேஷோ கைண்டோ எந்த விதத்திலையும் அவளை கம்பல் பண்ணாத, அவளாவே அவ சக்திக்கு உட்பட்டு தங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பண்றாலும், எந்த அப்பாவும் தங்க குழந்தைக்கு பண்ணாத யாருக்கு பண்ண போற ஆசையா, அது வேற விஷயம். நம்மளாவே எதுவும் கேட்கவே கூடாது. கல்யாணம் ஜாதகம் பார்த்துமா, பொருந்தி இருந்ததா, பிடிச்சிருந்ததா மனசுக்கு, உடனே அடுத்தது முகூர்த்தம், கல்யாணம், வீட்டுக்கு வரணும், அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அதனால வாங்கப்படாத விவாகம்னு போடுங்கோ அப்படின்னா. அதுக்கு மேல என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா பக்தர், மடத்துல கைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பெரியவாளுக்கு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்றார். அவர் பிள்ளைக்கு கல்யாணம், பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருந்தா. அந்த புள்ள கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருக்காரு. அவரோட உறவுகாரர் இன்னொருத்தர், அவரும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வரவர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உன் உறவுகாரன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அப்படின்னு. ஆமா தெரியும். நீ போப்பறையோ? போப்பறேன் அப்படின்னு. அவன் பத்திரிக்கை உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கானா? பார்த்தியா? பார்த்தேன் அப்படின்னு. அதுல என்ன ஒரு விசேஷம் பார்த்தியோன்னு. உடனே இவருக்கு வந்தவருக்கு புரியல, என்ன உறவுகாரர் கல்யாண பத்திரிகையில என்ன விசேஷம், நான் கவனிக்கல. என்ன அந்த பத்திரிகையை பாரு அப்படின்னு எடுத்துன்னு வர சொன்னா. பார்த்தா எல்லாம் படிச்சு பார்த்தாரு, சரியா இருக்கு. இவருக்கு ஒன்றும் புரியல, தப்பா ஒன்றும் வாச்சகம் தெரியல. இவர் சொன்ன எனக்கு புரியல அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, அல்ல இப்ப எல்லாரும் போறாளே, இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதி வெள்ள ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தினால நிச்சயிக்கப்பட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கே, இதுல அந்த வார்த்தை இருக்கோ பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தா அது மிஸ் ஆயிருக்கு. இல்ல, இது வந்தவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அவனோ மடத்துல ரொம்ப பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, எப்படி இது விட்டு போயிடுது அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ண, ஐயோ இதானும் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கும், விட்டு போயிருக்கும், நான் வேணா அவர்கிட்ட போய் சொல்றேன்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் இல்ல, விட்டெல்லாம் போகல, அவன் வேணும்னு தான் விட்டுருக்கான் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே வந்தவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஏன் இப்படி விட்டுட்டான் சரி புரியலையே அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை பத்திரிகையில போடப்படாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையோ, அவன் என்ன பண்ணிட்டான், வரதட்சணை வாங்கிட்டான், அதனால என் பேரை போடல, அதனால அவன் ரொம்ப நல்லவன் தானே அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இப்ப அவன் வரதட்சணை வாங்கிட்டு என் பேரையும் போட்டான்னா நான் என்ன அவன் மேல கேஸா போட முடியும்? போட முடியாது, ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடப்படாதுன்னு, வரதட்சணை வாங்காதீங்கன்னே அதை கேட்க முடியல, வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடாதீங்கன்னே அதை கேட்டுட்டான் அப்படிங்கிற. அதாவது என்ன, உங்க ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு 1000 ரூபா 2000 ரூபாய் பணம் வந்தா போறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு பணத்து மேல ஒரு மோகம் வந்துடுறது அப்படிங்கிறது தான் நீங்க சுட்டி காமிச்சா பெரியவா. இப்படி வரதட்சணை வாங்கினா அந்த கல்யாணத்துல தன்னோட ஆசீர்வாதம்னு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னா. அதனால நாம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், பெரியவா ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னபடி அந்த எளிமையான விவாகத்தை நாம வச்சுக்கணும். யாரையும் எதையும் நிர்பந்தப்படுத்தப்படாது. எதுவா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும், சாஸ்திர விரோதமா எதுவும் இருக்கப்படாது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி எல்லாம் பண்ணினாலே பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா தெரியறது. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு வழின்னு சொல்லி அந்த வழியிலேயே நடக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணுவோம். அப்படி நடக்கிறதுக்கு பெரியவாளே நமக்கு அனுகிரகம் மட்டும்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவளோட அனுகிரகத்தை நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவார்த்தை. மாது இவர் பாகன் மறைபயின்ற வாசகன் மாமலர் மேய சோதி கோதில் பரங்கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குண
போதமாக நல்கும் போதலர் சோலை பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்திழிந்து பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்து இழிந்து ஆதிப்பிரமும் வெளிப்படுத்த அருள் அறிவார் எம்பிரானாவாரே எம்பிரான் ஆவாரே மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள் செய்த ஈசன் ஞாலம் அதனிடை பந்திழிந்து நன்னறி காட்டி நலம் திகழும் கோலமணி அணிமாடம் கோல மணி அணிமாடம் நீடு குலாவும் இடைவை மட நல்லாட்கு சீலமிக கருணை அளிக்கும் திறம் அறிவார் எம்பிரானாவாரே அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான் ஆனந்த கூத்தன் அரு சமயம் பணிவகை செய்து படவதேரி பாரொடு விண்ணும் பரவியேத்த பிணிகட நல்கும் பெருந்துரையும் பேரருளாளல் பெண்பால் உகந்து மணிவலை கொண்டு வார் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரானாவாரே வேடுருவாகி மகேந்திரத்து மிகு குறைவானவர் வந்து தன்னை தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனை செய்து அடியோங்கள் உய்ய ஆடல் அமர்ந்த பரிமாயேறி ஐயன் பெருந்துரை ஆதி அந்நாள் ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டு கொண்ட இயல்பறிவார் எம்பிரானவாரே வந்து இமையோர்கள் வணங்கியேத்த
மா கருணை கடலாய் அடியாறு பந்தனை விண்டு அறநல்கும் எங்கள் பரமன் பெருந்துரை ஆதியன்னாள் உந்து திரைக்கடலை கடைந்து அன்று ஓங்கு மதிலி இலங்கை அதனில் உந்து திரைக்கடலை கடந்து அன்று ஓங்கு மதில் இலங்கை அதனில் பந்தனை மெல் விரலாள்க்கு அருளும் பரிசறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. வேவத்திரிபுரம் செற்றவில்லி வேடுவனாய்க் கடிநாய்கள் சூழ ஏவற்செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான் தான் இயங்கு காட்டில் ஏ உண்ட பன்றிக்கு இறங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துரை ஆதி அன்று கேவலங்கேழலாய் பால் கொடுத்த கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. நாதம் உடையதோர் நற்கமல போதினில் நன்னிய நன்னுதலார் ஓதி பணிந்தலரு தூவியேத்த ஒளிவளர் சோதியம் ஈசன் மன்னும் போதலர் சோலைப் பெருந்துரையம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றி பேதங்கெடுத்து அருள் செய் பெருமை அறியவல்லார் எம்பிரான் ஆவாரே. பூவலரு கொன்றைய மாலை மார்பன் போர் உயிர் வன்புலி கொன்ற வீரன் மாது நல்லாள் உமை மங்கை பங்கன் வன்பொழில் சூழ்த்தென் பெருந்துரைக்கோன் ஏதில் பெரும் புகழ் எங்கள் ஈசன் இருங்கடல் வாணர்க்கு தீயில் தோன்றும் ஓவியமங்கையரு தோள் புணரும் உருவறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் சோதி மகேந்திரநாதன் வந்து தேவர் தொழும் பதம் வைத்த ஈசல் தென்னல் பெருந்துரையாளி அன்று காதல் பெருக கருணை காட்டி தன் கழல் காட்டி கசிந்துருக கேதங்கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிட
இடப்பறிவார் எம்பிரானாவாரே. அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான் அடியார்க்கமுதன் அவனி வந்த எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இகபரமாயதோர் இன்பம் எய்த சங்கம் கவர்ந்து வன் சாத்தினோடும் சதுரன் பெருந்துரை ஆளி அன்று மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த வகையறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. வகையறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலே.
பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.